वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां? तो मित्रों, हूँ मनीष कायस्थ तमने रसायन विज्ञान भणावीश अने रसायन विज्ञानना अभ्यासने आपणे एकदम रसप्रद बनावीश। आजे मित्रों हूँ तमने धोरण 11 सायन्सने खूब ज अगत्यनुं चेप्टर प्रकरण नंबर 3 भणावीश। प्रकरण नंबर 3 तत्वोनुं वर्गीकरण अने गुणधर्मोमां आवर्तिता। मित्रों, आम जोवा जईए तो धोरण 9 में पण आ चेप्टर विषे तमे भणी गया छे एटले तमने घणी जग्याए एवुं लागशे के सर हाँ अमने थोड़ुंक खबर छे, पण आपणे आने एकदम विगतवार जोईशुं अने समजीशुं। तो मित्रों, सौप्रथम आपणे परीक्षालक्षी महत्वने समझीए तो एनसीईआरटी परीक्षाओं जे आपणे धोरण 11 सायन्सनी परीक्षाओं छे, वार्षिक परीक्षानी वात करीए तो तेमां 6 થી 7 गुणना प्रश्नो तेना आवशे, जेमां 3 गुणनो प्रश्न पण हशे, 2 गुणनो प्रश्न पण हशे अने 1 गुणना प्रश्न पण हशे। आ उपरांत जी अने नीट जेवी स्पर्धात्मक परीक्षाओनी वात करीए तो जीनी परीक्षाना प्रीवियस इयर्सना 32 पेपरोने आपणे जो जोईए तो तेमां 28 जेटला प्रश्नो पूछाया छे अने नीटनी एक्जाममां 42 वर्षना पेपरोने जो अभ्यास करीए तो तेमां 47 जेटला प्रश्न पूछाया छे। एटले आ बाबत परथी आपणे एटલું तो कही सकीए के दरेक पेपरमां एक प्रश्न लगभग एक प्रश्ननो फरजियात पूछाय छे, एटले आ आपणा माटे अत्यंत उपयोगी चेप्टर छे। मित्रों, परीक्षालक्षी विगत बराबर है, पण आनो अभ्यास करवाथी आपने बीजो शो फायदो, व्यवहारिक फायदो शो, व्यवहारिक महत्व शो? तो रसायन विज्ञाननो पायो रचे छे आ चेप्टर। एटले एम कहेवाय घणा बधा मित्रोने एवुं थतुं हशे 10मां ज्यारे अभ्यास करता हशो त्यारे के रसायन विज्ञानमां कंटाळो आवे, समज नथी पड़ती, सर शुं बोले छे। एनुं कारण मित्रों खबर छे, ए ज आ छे के तत्वोनुं वर्गीकरण एटले के आवर्त कोष्टकनुं नॉलेज आपणने बहु ओछું હોય છે। જો આપણને એકવાર આવર્ત કોષ્ટકનું નોલેજ હોય ને તો કેમિસ્ટ્રી ક્યારેય કંટાળાજનક બનતું નથી। એટલે કે આ ચેપ્ટર તમને સારું આવડવાથી રસાયણ વિજ્ઞાનનો અભ્યાસ ખૂબ જ સરળ અને રસપ્રદ બની જશે મિત્રો। આ ઉપરાંત જી અને નીટ જેવી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની જો વાત કરીએ મિત્રો તો આ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓનું મેઇન ફેક્ટર છે ઝડપ, બરાબર। 1 મિનિટમાં એક પ્રશ્ન કે 2 મિનિટમાં એક પ્રશ્ન સોલ્વ કરવો હોય तो तमारे आ चेप्टरનું सामान्य ज्ञान होवुं बहुत जरूरी है, तो ज तमे सारी एवी झड़प प्राप्त करी सको और पेपर ने ऑन टाइम पूरू करी सको। मित्रों, आ उपरांत तत्वों और संयोजनों गुणधर्मों रसायन विज्ञान में ज्यारे तमे आगळ अभ्यास करशो 11 और 12 में तो घणा बधा तत्वों गुणधर्मों और तेमना संयोजनों गुणधर्मों नो अभ्यास आवशे। मित्रों, जो आ चेप्टरनी तमने पायानी समझ हशे तो आ बधा गुणधर्मों में गूंचवाड़ो नहीं थाय, जटिल नहीं बने और गोखू तो बिल्कुल नहीं पड़े, बराबर। पण एना माटे आ चेप्टर ने ध्यान थी समझो, एक एक विगत ने समझवी बहुत जरूरी है। ओके मित्रों, तो आ चेप्टर आपना माटे खूब ज महत्वनुं छे। 11 और 12 सायन्स रसायन विज्ञान ने रसप्रद बनाववुं होय तो आ चेप्टर ने आपणे सारी रीते शीखवुं ज पड़े। चालो मित्रों, तो आगळ वधीए, थोड़ुंक चेप्टर में हवे दाखल थईए। तो सौ प्रथम प्रश्न ए थाय के तत्वों वर्गीकरण शा माटे करवुं जोईए। तो मित्रों, ईस्वीसन 1800 में आप जोई सको छो कि तत्वों संख्या आशरे 31 जेटली ज हती, पण 1865 सुधी में संशोधनों वधता आ संख्या वधीने 31 नी जग्याए 63 जेटली थई गई। हजू वैज्ञानिकोने एवी आशा हती कि आ संख्या खूब ज झड़पथी वधी शके एम छे। जो मित्रों आ रीते झड़पथी बधा तत्वों शोधाता जाए अने पाछा तेमना संयोजनो तो तेना गुणधर्मों अभ्यास खूब ज मुश्केल बनी जाए। तो आ समस्याનું निवारण करवुं होय तो तत्वों वर्गीकरण करवुं खूब ज जरूरी बनी जाए। एटले ते समयना मोटा भागना वैज्ञानिकोए तत्वों वर्गीकरण तरफ आगळ पोतानुं ध्यान दौर्युं। मित्रों, हवे आपणे केटलीक ऐतिहासिक बाबतोने समजीए अने आवर्त कोष्टक जे आपणे आजे आधुनिक आवर्त कोष्टक जोईए छे एनो विकास क्रमशः स्टेप बाय स्टेप केवी रीते थयो, तेमां कया कया वैज्ञानिकोनो फाळो छे एने आपणे समजीए। मित्रों, तो आवर्त कोष्टक जे आपणे आजे जोईए छे एनो सौ प्रथम प्रयत्न करनार वैज्ञानिकोमां नाम लेवाय छे जॉन डॉब्रेनरनुं। जॉन डॉब्रेनरने सौ प्रथम वर्गीकरण करनार तत्वोनुं वर्गीकरण करनार वैज्ञानिक तरीके याद राखवामां आवे छे। मित्रों, एने ते समय प्राप्त थयेला के जानीता बनेला जे तत्वों हता तेना भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों समानता ने आधारे त्रिपुटी, खास मित्रों त्रिपुटी एटले के 3 तत्वों जोड़ रची, जेने डॉब्रेनर त्रिपुटीओ तरीके ओळखवामां आवे छे।
એક ઉદાહરણથી આપણે સમજીએ મિત્રો, લિથિયમ, સોડિયમ અને પોટેશિયમ, આ 3 ધાતુઓ એ ખૂબ જ મૃદુ ધાતુઓ તરીકે જાણીતી છે, એટલે કે નરમ ધાતુઓ છે, જેને ચપ્પુ વડે સહેલાઈથી કાપી શકાય એવી ધાતુઓ છે. આ ઉપરાંત આ એનો ભૌતિક ગુણધર્મોમાં સમાનતા છે. આ ઉપરાંત એની પ્રતિક્રિયાત્મકતા, એટલે કે પ્રક્રિયા કેટલી ઝડપથી થાય છે તેની પર ધ્યાન આપ્યું તો લિથિયમ, સોડિયમ અને પોટેશિયમ એ ખૂબ જ ઝડપી પ્રતિક્રિયા આપે છે. તો આ ગુણધર્મોમાં પણ સમાનતા જોવા મળે છે. Warning, 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 extreme danger, clear the area. As our cesium sinks in the water, the rapid generation of hydrogen gas should produce quite an explosion. And it does. આવી ત્રિપુટીઓના અભ્યાસમાંથી એક બાબત ખાસ તરી આવે છે મિત્રો, જેને આપણે ડોબ્રેનરની ત્રિપુટીના નિયમ તરીકે લઈએ તો આવી ત્રિપુટીઓના બીજા તત્વોનો પરમાણુ ભાર એ પ્રથમ અને ત્રીજા તત્વના પરમાણુય ભારના સરેરાશ જેટલો થાય છે. ફરીથી મિત્રો એકવાર ધ્યાન આપીએ, બીજા તત્વનો પરમાણુ ભાર એ પ્રથમ તત્વ અને ત્રીજા તત્વના પરમાણુય ભારના સરેરાશ જેટલો થાય છે. ઉદાહરણથી જોઈએ મિત્રો, આપણે એને સમજીએ. ધારો કે આપણે ફરી પાછા લિથિયમ, સોડિયમ અને પોટેશિયમનું ઉદાહરણ લઈએ. લિથિયમનો પરમાણુય ભાર 7, સોડિયમનો પરમાણુય ભાર 23 અને પોટેશિયમનો પરમાણુય ભાર 39 છે. તો મિત્રો 7 પ્રથમ તત્વ, અંતિમ તત્વનો પરમાણુય ભાર 39, એની સરેરાશ મેળવીએ. 7 + 39 ભાગ્યા 2 બરાબર 23. ઓકે મિત્રો, તો આ આપણને કોનો પરમાણુય ભાર મળે છે? સોડિયમનો. મિત્રો આ જે બાબત છે, આ જે આપણે વૈજ્ઞાનિક તથ્ય એક જોયું, તો જી નીટ જેવી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં ગણતરીને લગતા પ્રશ્નો વધારે પૂછાય છે. તો જો આ ગણતરીને આપણે ઝડપી બનાવવી હોય તો આ વિગતમાંથી એક સૂત્ર બનાવીએ. ધારો કે મિત્રો આપણી પાસે 3 તત્વો છે, એક્સ, વાય અને ઝેડ, અને તેમના પરમાણુય ભાર અનુક્રમે mx my mz આ ક્રમમાં હોય તો મિત્રો વાય તત્વનો પરમાણુય ભારનું સૂત્ર my બરાબર mx + mz/2 મળે. મિત્રો પરીક્ષામાં સૂત્રથી પ્રેક્ટિસ કરવાથી ઝડપમાં સારો એવો વધારો કરી શકાય છે. આ સૂત્ર અહીંયા પણ લાગુ પડે છે, આપણે જોઈ શકીએ છીએ. દાખલા તરીકે mx તરીકે અહીંયા આપણે 7 લઈ શકીએ, mz તરીકે 39 લઈ શકીએ, તો આપણને 23 જવાબ મળે છે, જે na એટલે કે my દર્શાવે છે. તો મિત્રો અમને આપણે ડોબ્રેનરના સૂત્રનો અભ્યાસ કર્યો, ડોબ્રેનર ત્રિપુટીની ગણતરી કેવી રીતે થાય છે. હવે એક પ્રેક્ટિસ માટે તમને એક પ્રશ્ન આપીએ, તમે જાતે ટ્રાય કરો, તમને સમજાયું છે કે નહીં. ધારો કે આપણી પાસે 3 તત્વો છે, એક્સ, વાય અને ઝેડ. આ એક કોઈ ડોબ્રેનર ત્રિપુટીમાં ક્રમશઃ તત્વો છે, એટલે કે પરમાણુ ભારના ચડતા ક્રમમાં એમને ગોઠવેલા છે. ધારો કે mx, એક્સનું પરમાણુય દર 20 u છે, u એકમ છે પરમાણુય ભારનો મિત્રો. વાયનો પરમાણુય ભાર 40 u છે, તો ઝેડનો પરમાણુય ભાર કેટલો? સૂત્ર તો યાદ જ હશે તમને, બરાબર? તો સૂત્રમાં કિંમત મૂકી જોજો, ગણતરી કરજો, બરાબર? ઓકે, શું જવાબ આવવો જોઈએ? હું અહીંયા તમારી સરળતા માટે લખી દઉં છું. આન્સર 60 u આવવો જોઈએ. ઓકે, નો આવે આન્સર તો કંઈ નહીં, આપણે આના પછી જ્યારે ડાઉટ સેશન કરીશું ત્યારે તમે પૂછજો. ઓકે, ચાલો હવે આપણે બીજા એક વૈજ્ઞાનિકની યાદ કરીએ, એ છે કાન કોર્ટોઇસ. કેવું સરસ નામ છે મિત્રો, જો તો કાન કોર્ટોઇસ. બોલવામાં થોડીક જીભ ચોટે, પણ એમને શેના માટે યાદ કરવામાં આવે છે? તો પ્રથમ પરમાણુ ભારના ચડતા ક્રમમાં તત્વોની ગોઠવણી. મિત્રો ડોબ્રેનરે જ્યારે તત્વોની ગોઠવણી કરી ત્યારે એમાં પરમાણુ ભારનો ચડતો ક્રમ એવી કોઈ વાત નહોતી, ખાસ ધ્યાન રાખજો. ડોબ્રેનરને સૌપ્રથમ વર્ગીકરણ માટે યાદ કરવામાં આવે છે.
પણ પરમાણુ ભારના ચડતા ક્રમમાં તત્વોની ગોઠવણી કરનાર વૈજ્ઞાનિક સૌ પ્રથમ કોણ હતા? કાનકોર્ટોઇસ. ધ્યાન રાખજો કયા વૈજ્ઞાનિકની શું ખાસિયત છે તે. ઓકે, ત્યાર પછી એમને જે આવર્ત કોષ્ટક આપ્યું મિત્રો, એમાં સૌથી મોટી ખાસિયત છે નળાકાર સ્વરૂપનું કોષ્ટક. મિત્રો સૌથી મોટી બાબત છે નળાકાર કોષ્ટક. એટલે એમને જે આવર્ત કોષ્ટક બતાવ્યું, અહીંયા જે આપણે રોલ વાળીને ને પેપરનો ગોલ, એવું આવર્ત કોષ્ટક બતાવ્યું. બરાબર. અને એ આવર્ત કોષ્ટકને જોઈએ આ રીતે, તેમાં તત્વોની ગોઠવણી આ રીતે ક્રોસમાં, એટલે આમ ગોલ ફરતા 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 ભાઈ પાછળથી આમ કરીએ તો આમ પાછા આવે, આમ ફરીને, એટલે સિલિન્ડ્રિકલ નળાકાર રીતે ગોઠવાયેલા. મિત્રો આને જ કહેવાય છે આવર્તનીયતા. આવર્ત હોવું એટલે શું? આપણે આવર્ત કોષ્ટક શબ્દ આજે જે બોલીએ છીએ તત્વોની ગોઠવણીનો, તો આવર્ત શબ્દ સૌ પ્રથમ કેમિસ્ટ્રીમાં આપનાર વૈજ્ઞાનિક હતા કાનકોર્ટોઇસ. આવર્ત એટલે આ જે તત્વો છે ફરીને ફરી પાછા એ જ જગ્યા પર આવે, ફરીને પાછા એ જ જગ્યા પર આવે, એને કહેવાય આવર્તનીયતા. એટલે ફરીને પાછું એ જ જગ્યા પર આવવું એટલે એ જ ગુણધર્મ ધરાવતા તત્વો પાછા પ્રાપ્ત થવા, એને કહેવાય છે આવર્તનીયતા. એટલે ઘણા મિત્રોને નથી ખબર કે આવર્ત કોષ્ટક સર આવું નામ કેમ છે. તો આપણે જ્યારે કોઈક તત્વથી શરૂ કરીએ અહીંયાથી, ધારો કે, અને ધીમે 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 ખસતા ખસતા અહીંયા આવીએ, પછી જ્યારે પાછા આપણે અહીંયા પહોંચીએ ત્યારે આ જે તત્વો છે અને આ તત્વો, એના ગુણધર્મોમાં આપણને શું જોવા મળે? સમાનતા જોવા મળે. એને વધારે સારી રીતે આપણે આગળ નેક્સ્ટ થિયરી જે છે ન્યુલેન્ડની, એમાં વધારે સારી રીતે સમજીશું. પણ જો કોઈ તમને પ્રશ્ન પૂછે કે ભાઈ સૌ પ્રથમ આવર્તનીયતાની સમજૂતી, આવર્ત કોષ્ટક જે આજનું આવર્ત કોષ્ટક છે એમાં આવર્તનીયતા શબ્દની સમજૂતી આપનાર વૈજ્ઞાનિક કયા હતા? તો એ વૈજ્ઞાનિકમાં કહેવાય છે કાનકોર્ટોઇસ. અને એમને આજે પણ નળાકાર કોષ્ટક માટે યાદ કરવામાં આવે છે, જેના કારણે જ આજે આપણે આવર્ત કોષ્ટકનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરી શક્યા છે. મિત્રો થોડુંક આવર્ત કોષ્ટક વિશે વધારે પ્રકાશ નાખું. આપણે પૃથ્વીને જોઈએ, પૃથ્વી એ કેવા સ્વરૂપે છે? ગોળાકાર સ્વરૂપે છે. બરાબર. પણ જ્યારે આપણે નકશામાં, સ્કૂલમાં જે નકશો આપણને આપે પૃથ્વીના નકશામાં, એની અંદર જોઈએ તો એ કયા હોય? ચોરસ કાગળ સ્વરૂપે હોય. ધ્યાન રાખજો મિત્રો, પૃથ્વી ઓરિજિનલ કેવી છે? ગોળાકાર છે. પૃથ્વી ઓરિજિનલી ગોળાકાર છે. પણ જ્યારે આપણે કાગળ પર જોઈએ છીએ, અભ્યાસ કરવા માટે પૃથ્વીનો અભ્યાસ કરીએ છીએ પેજમાં, ચોપડીમાં, ત્યારે આપણા સામે કયા સ્વરૂપે આવે છે? એક પેજ પર સપાટ સ્વરૂપે આવે. મિત્રો અહીંયા તમે એવું જો તો એ જો નકશાને, પૃથ્વીનો નકશો જે આપણી પાસે કાગળમાં આવે એમાં તમે જો ને તો એક ખાસ ધ્યાન, જેનાથી તમને આવર્ત કોષ્ટકની ખબર પડશે કે અમેરિકા અહીંયા છે, પશ્ચિમનો દેશ કહેવાય અહીંયા, અને જાપાન એ અહીંયા છે, ઉગતા સૂર્યનો દેશ કહેવાય. હવે જો આ રીતે અભ્યાસ કરીએ તો આપણને એવું દેખાય છે કે અમેરિકા અને જાપાન તો એકબીજાથી ખૂબ જ દૂર છે, એકદમ દૂર. પણ મિત્રો પૃથ્વી તો ગોળાકાર છે. હવે ગોળાકાર રીતે તમે જો, બરાબર, તો આ રીતે તમે વિચારો તો અમેરિકા અને જાપાન એ એકબીજાના કેવા દેશો થશે? પડોશી દેશો. આને વાળી દો. એટલે જ તો બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં અમેરિકાએ જાપાન પર હુમલો કર્યો ને, એનો પડોશી દેશ છે. જેમ આપણે બાંગ્લાદેશ છે, પાકિસ્તાન છે. એટલે અહીંયા નકશામાં એવું લાગે છે, સપાટ નકશામાં એવું લાગે છે કે અમેરિકા અને જાપાન બહુ દૂર છે, પણ રિયાલિટીમાં એ બે એકબીજાની બહુ નજીક છે. એ જ રીતે મિત્રો આવર્ત કોષ્ટકમાં પણ આપણે જોઈએ લિથિયમ, લિથિયમ, બેરેલિયમ, આમ કરતાં કરતાં અહીંયા પહોંચે છેલ્લે તો નિયોન આવે, પછી પાછું અહીંયા સોડિયમ આવે. તો આપણને એવું લાગે કે ભાઈ નિયોન અને સોડિયમ તો બહુ દૂરના તત્વો છે, પણ એવું નથી મિત્રો. નિયોન પછીનું તત્વ કયું છે? સોડિયમ છે. એટલે આને કહેવાય છે આવર્તનીયતા. તો મિત્રો સમજી ગયા કે આપણી પાસે જે કોષ્ટક છે એ ખરેખર આપણે જે પેજમાં, ચોપડીના પેજમાં કોષ્ટક જોઈએ છે, સપાટ હોવાને કારણે આપણને એવું લાગે છે કે પહેલો સમૂહ ને 18મો સમૂહ એકબીજાથી બહુ દૂર છે, પણ ખરેખર
કોઈ તમને પૂછે કે 18મા સમૂહ પછી આવર્ત કોષ્ટકમાં કયો સમૂહ આવે, તો હવે તમે શું જવાબ આપશો? યસ, 18મા સમૂહ પછી પ્રથમ સમૂહ આવે. આવર્ત કોષ્ટક પૂરું થઈ જતું નથી. 18મા સમૂહ પછી કયું સમૂહ આવે? પહેલો. ફરી પાછો પહેલો બીજો, પાછા 18 સુધી જાઓ, ફરી પાછો 18 પછી પહેલો બીજો. આને કહેવાય છે આવર્તનીયતા. અને આવી બાબત સૌ પ્રથમ કયા વૈજ્ઞાનિકે સમજાવી આપણને? કાર્લ ટોર્ટોઇસ. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો મિત્રો હવે આપણે ન્યુલેન્ડ એ આપેલા આવર્ત કોષ્ટકની ચર્ચા કરીશું. તો જ્હોન ન્યુલેન્ડ નામના વૈજ્ઞાનિકે દર્શાવ્યું કે કોઈ પણ તત્વ તેનાથી 8મા ક્રમે આવેલ તત્વ સાથે ગુણધર્મોમાં સમાનતા દર્શાવે છે. મિત્રો આ બાબતને સમજવા માટે મેં ન્યુલેન્ડનું આવર્ત કોષ્ટક રજૂ કર્યું છે. ન્યુલેન્ડના આવર્ત કોષ્ટકમાં મિત્રો અહીં મેં ક્રમ દર્શાવ્યા છે. એ ક્રમ પરમાણુ ભાર કે પરમાણુ ક્રમાંક નથી, એ માત્ર નિયમની સમજૂતી માટે લખેલો ક્રમ છે. જો અહીંયા લિથિયમને આપણે પ્રથમ તત્વ ગણીએ તો તેનાથી 7 ક્રમ છોડીને 8મા ક્રમે સોડિયમ મળે છે. એવી જ રીતે મિત્રો સોડિયમથી 7 ક્રમ ખસી જઈએ અને 8મા ક્રમે આવીએ તો આપણને પોટેશિયમ મળે છે. એટલે આ રીતે જઈએ તો લિથિયમથી 8મું તત્વ સોડિયમ અને સોડિયમથી 8મું તત્વ પોટેશિયમ છે. તો આપણે જાણીએ છીએ મિત્રો કે લિથિયમ, સોડિયમ અને પોટેશિયમ મૃદુ અને પ્રતિક્રિયાત્મક ધાતુઓ છે. તેને આ બાબતને સંગીતના સૂરના નિયમ સાથે સરખાવી. સંગીતના સૂરના નિયમ આપણે જાણીએ છીએ મિત્રો, સા રે ગા મા પા ધા ની સા. તો મિત્રો આ જે બીજો સા છે એ પહેલા સાથી 7 ક્રમ છોડીને 8મા ક્રમે રિપીટ થાય છે. તેવી જ રીતે અહીં 8મા ક્રમે આવેલા તત્વોના ગુણધર્મો એ એના આગળના તત્વ સાથે પુનરાવર્તન પામે છે. એને જ ગુણધર્મોમાં આવર્તિતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મિત્રો તેને આ નિયમને અષ્ટકના નિયમ તરીકે ઓળખાવ્યો. પરંતુ આ નિયમ છે તેની મર્યાદા એ છે કે તે માત્ર CA સુધી જ સાચો છે. એટલે કે પ્રથમ 20 તત્વો માટે જે સાચો પડે છે, ત્યાર પછીના તત્વો માટે એ સાર્થક રહેતો નથી. હવે મિત્રો આપણે બે મહાન વૈજ્ઞાનિકો ડોમિટ્રી મેન્ડેલિફ અને લોથર મેયરના આવર્ત કોષ્ટકની ચર્ચા કરીએ. આ બંને વૈજ્ઞાનિકોએ પોતાના સ્વતંત્ર આવર્ત કોષ્ટક રચ્યા હતા અને તેઓ સમકાલીન હતા. એટલે કે એક જ સમય દરમિયાન બંને પોતાના આવર્ત કોષ્ટક બનાવેલા હતા. મિત્રો આજે આધુનિક આવર્ત કોષ્ટક સાથે તમે મેન્ડેલિફનું નામ વધારે સંકળાયેલું જોશો, પણ હકીકતમાં આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકના રચયિતા તરીકે મેન્ડેલિફ અને લોથર મેયર બંનેને એક સરખો શ્રેય આપવામાં આવે છે. મિત્રો તે છતાં શા માટે મેયર કરતાં મેન્ડેલિફનું આવર્ત કોષ્ટક વધુ પ્રસિદ્ધ બન્યું, તેના કેટલાક તફાવતો અને અગત્યની બાબતો આપણે નોંધ કરીએ. તો લોથર મેયરે જે આવર્ત કોષ્ટક દર્શાવેલું મિત્રો એ ભૌતિક ગુણધર્મો પર આધારિત હતું. તેને ગલન બિંદુ, ઉત્કલન બિંદુનો પરમાણુ ભાર સાથેનો સંબંધ દર્શાવેલો હતો અને તેના પરથી પોતાનું આવર્ત કોષ્ટક બનાવ્યું. મેન્ડેલિફે ભૌતિક ગુણધર્મો તો ધ્યાનમાં લીધા છે, પણ સાથે સાથે રાસાયણિક ગુણધર્મોને પણ મહત્વ આપ્યું. તેનો ઉત્કલન બિંદુ, ગલન બિંદુ ઉપરાંત પ્રતિક્રિયાત્મકતા અને સંયોજકતાને પણ પરમાણુ ભાર સાથે અભ્યાસ કર્યો અને તેને આધારિત પોતાનું આવર્ત કોષ્ટક રચ્યું. મિત્રો બીજી એક અગત્યની બાબત એ છે કે પરમાણુ ભારને વધુ મહત્વ આપ્યું મેયરે અને એને પરમાણુ ભારના ચડતા ક્રમમાં તત્વોને ગોઠવ્યા અને ત્યાં કોઈ ફેરબદલ કરી નહીં. પરંતુ કેટલીક જગ્યાએ આ બાબતમાં મુશ્કેલી હતી જે મેન્ડેલિફે સુધારી. શું મુશ્કેલી હતી એ આપણે જોઈએ. મેન્ડેલિફે પરમાણુ ભાર કરતાં ગુણધર્મોમાં સમાનતાને વધુ મહત્વ આપ્યું. મિત્રો બે કિસ્સા બહુ જાણીતા છે, બંને કિસ્સાની આપણે ચર્ચા કરીએ. સૌ પ્રથમ આયોડિન અને ટેલ્યુરિયમના કિસ્સાની ચર્ચા કરીએ તો આયોડિનનો પરમાણુ ભાર 126.9 છે, જ્યારે ટેલ્યુરિયમનો પરમાણુ ભાર 127.6 છે. તો મિત્રો આ પ્રમાણે જો આપણે જોવા જઈએ તો આયોડિન એ 6થા સમૂહનું તત્વ બને અને ટેલ્યુરિયમ એ 7મા સમૂહનું તત્વ બને. પણ આયોડિનના ગુણધર્મો 7મા સમૂહને મળતા આવે છે, એટલે કે હેલોજન તત્વોને મળતા આવે છે, જ્યારે ટેલ્યુરિયમના ગુણધર્મો 6થા સમૂહને મળતા આવે છે. તો અહીં મેન્ડેલિફે હિંમત દર્શાવી, એને પરમાણુ ભારને મહત્વ આપવાનું છોડીને ગુણધર્મોમાં સમાનતાને મહત્વ આપ્યું અને આયોડિનને ટેલ્યુરિયમ પછી સ્થાન આપ્યું. એટલે કે આયોડિનને 7મા સમૂહમાં દર્શાવ્યું, જ્યારે ટેલ્યુરિયમને 6થા સમૂહમાં દર્શાવ્યું. એ જ રીતે મિત્રો બીજો કિસ્સો છે પોટેશિયમ અને આર્ગોનનો. પોટેશિયમનો પરમાણુ ભાર 39 છે, જ્યારે આર્ગોનનો પરમાણુ ભાર 40 છે. આ પ્રમાણે જોઈએ તો પોટેશિયમ શૂન્ય સમૂહમાં સ્થાન પામે
અને આર્ગોન પ્રથમ સમૂહમાં સ્થાન પામે. પણ મિત્રો આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે પોટેશિયમ ખૂબ જ પ્રતિક્રિયાત્મક ધાતુ છે અને તેના ગુણધર્મો પ્રથમ સમૂહની ધાતુ લિથિયમ સોડિયમને મળતા આવે છે, જ્યારે આર્ગોન એક નિષ્ક્રિય તત્વ છે. તો અહીં પણ મેન્ડેલિફે હિંમતપૂર્વક એટલે કે ઘણું બધું વિચારીને પરમાણુ ભારનું મહત્ત્વ છોડીને આવર્ત કોષ્ટકમાં પોટેશિયમને પ્રથમ સમૂહમાં સ્થાન આપ્યું અને આર્ગોનને શૂન્ય સમૂહમાં સ્થાન આપ્યું, એટલે કે તેને ગુણધર્મો પર આધારિત આવર્ત કોષ્ટકની રચના કરી. મિત્રો આજે આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકમાં પણ આ બાબતને ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવે છે. તો મિત્રો હવે આપણે એક બીજો મહત્વનો તફાવત જોઈએ કે મેયરના આવર્ત કોષ્ટકમાં કોઈ પણ સ્થાન ખાલી રાખવામાં ન આવ્યા હતા, જ્યારે મેન્ડેલિફના આવર્ત કોષ્ટકની એક નોંધપાત્ર બાબત એ હતી કે તેમાં કેટલાક સ્થાન ખાલી રાખવામાં આવ્યા હતા. ઉપરાંત એ ખાલી સ્થાનમાં તેને ભવિષ્યમાં કયા તત્વો શોધાશે તેના ગુણધર્મોની પણ આગાહી કરી હતી. મિત્રો ઉદાહરણથી સમજીએ, એલ્યુમિનિયમની નીચે તેને એક સ્થાન ખાલી રાખ્યું હતું અને ત્યાં પોતે એક તત્વ દર્શાવ્યું હતું, એકા એલ્યુમિનિયમ. મિત્રો અહીંયા જે એકા શબ્દ છે તેનો અર્થ થાય છે તરત પછીનું. એટલે એ આ નામમાં એવું કહેવા માંગે છે કે એલ્યુમિનિયમ તરત પછીનું નીચેનું જે તત્વ આવશે તેના ગુણધર્મો આવા હોવા જોઈએ. મિત્રો એનસીઆરટી બુકમાં એકા એલ્યુમિનિયમના ગુણધર્મો આપેલા છે. ત્યારબાદ થોડા સમય પછી તે સ્થાને ગેલિયમ તત્વની શોધ થઈ અને ગેલિયમના ગુણધર્મો ચકાસવામાં આવ્યો. તો મિત્રો આશ્ચર્યજનક રીતે ગેલિયમ અને એકા એલ્યુમિનિયમના ગુણધર્મોમાં ખૂબ જ સામ્યતા જોવા મળે છે. એવી જ બીજી બાબત છે સિલિકોન વિશે. સિલિકોનની નીચે પણ તેને એક સ્થાન ખાલી રાખ્યું હતું અને ત્યાં જે તત્વ ભવિષ્યમાં શોધવાનું હતું તેનું નામ એને આપ્યું હતું એકા સિલિકોન. ત્યારબાદ જર્મેનિયમ નામનું તત્વ તે સ્થાને શોધાયું અને જર્મેનિયમ અને એકા સિલિકોનના ગુણધર્મોમાં પણ અદ્ભુત સામ્યતા જણાય, જેને કારણે મેન્ડેલિફનું આવર્ત કોષ્ટક એ ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ થયું અને લોકપ્રિય બન્યું. આ ઉપરાંત મેન્ડેલિફે એક આવર્ત નિયમ રજૂ કર્યો કે તત્વોના ગુણધર્મો તેમના પરમાણુય ભારને આવર્તનીય હોય છે. એટલે મિત્રો કે અમુક ચોક્કસ પરમાણુ ભાર આપણે ખસી જઈએ ત્યાર પછી તેના તે જ ગુણધર્મ ધરાવતું તત્વ આપણને ફરી પાછું જોવા મળશે. એટલે જ મિત્રો આ કોષ્ટકને આવર્ત કોષ્ટક તરીકે ઓળખાય છે. પણ મિત્રો આ આવર્ત નિયમ લોથર મેયરે પણ આ સ્વરૂપમાં દર્શાવ્યો હતો. પણ લોથર મેયર અને મેન્ડેલિફમાં મેન્ડેલિફનું આ નિયમ સૌ પ્રથમ પ્રસિદ્ધ થયો. એટલે સમયની બાબત છે મિત્રો. મેન્ડેલિફનો આવર્ત નિયમ પ્રથમ પ્રસિદ્ધ થઈ જવાને કારણે આજે બધી જગ્યાએ આવર્ત કોષ્ટકની સાથે મેન્ડેલિફનું નામ જોડાયેલું છે. આ ઉપરાંત મિત્રો એક આઉટ ઓફ એનસીઆરટી જીનીટ માટે એક અગત્યની બાબત પણ આપણે નોંધ કરી લઈએ તો મેન્ડેલિફ એ કેટલાક તત્વોના પરમાણુ ભારના બદલવા માટે પણ સૂચન કર્યું હતું. જેમ કે ઇન્ડિયમનો કિસ્સો ખૂબ રસપ્રદ છે. ઇન્ડિયમનો પરમાણુ ભાર જે તે સમયે 76 હતો અને એના આધારે તેને આર્સેનિક અને સેલેનિયમની વચ્ચે મૂકવામાં આવતું હતું. પરંતુ મેન્ડેલિફે જ્યારે ગુણધર્મો ચકાસ્યા ત્યારે ઇન્ડિયમના ગુણધર્મો એલ્યુમિનિયમ અને થેલિયમને મળતા આવે છે. તેથી તેને આગાહી કરી કે કદાચ આનો પરમાણુ ભાર ખોટો હોવો જોઈએ અને 76ને બદલે 114 હોવો જોઈએ. ફરીથી સંશોધનો થયા મિત્રો અને ઇન્ડિયમનો નવો પરમાણુ ભાર 114 શોધાયો અને આ રીતે મેન્ડેલિફની આગાહી પણ સાચી પડી અને આજે આવર્ત કોષ્ટકમાં આપણને ઇન્ડિયમ, એલ્યુમિનિયમ અને થેલિયમની વચ્ચે જોવા મળે છે. તો મિત્રો આજે આપણે જોયું કે કેવી રીતે આવર્ત કોષ્ટકનો ક્રમશઃ વિકાસ થયો. આપણે સૌપ્રથમ વાત શરૂ કરી જ્હોન ડોબરેનરની ત્રિપુટીઓથી. ત્યાર પછી આપણે જોયું કાન-કોર્ટોઇસે આપણને નળાકાર આવર્ત કોષ્ટક આપ્યું. ત્યાર પછી ન્યુલેન્ડના અષ્ટકના નિયમો અને ત્યાર પછી ડોમિટ્રી મેન્ડેલિવ અને લોથર મેયરની બાબત રજૂ કરી. તો મિત્રો અહીંયા આજનો આપણો પ્રથમ ટોપિક આવર્ત કોષ્ટકનો ક્રમશઃ વિકાસ એ પૂર્ણ થાય છે. હવે મિત્રો વારો છે હોમવર્કનો. તો અહીં હું તમને વિડીયોને અંતે હોમવર્ક આપ્યું છે. આ ઉપરાંત તમારું નોલેજ ચેક કરવા માટે થોડાક એમસીક્યુ આપેલા છે. તો આપ સૌ એ એમસીક્યુને સમજો, એનો જવાબની ટ્રાય કરજો અને આપણે નેક્સ્ટ ડાઉટ સેશનમાં જો તમને એમાંથી કોઈ પ્રશ્નમાં નહીં ખબર પડે તો એની ચર્ચા કરીશું. ઓકે મિત્રો, ખાસ ધ્યાન રાખજો જે હોમવર્ક છે
હવે તમે તો SSC પાસ સ્ટુડન્ટ છો, એટલે હોમવર્ક સફળતાની ચાવી છે. હોમવર્ક એટલે આપણે જે અહીંયા બધું ભણ્યા એ તમે સમજ્યા છો કે નહીં, તો એ જ્યારે પ્રશ્નો અમે તમને આપીએ છીએ તો એ પ્રશ્નોને તમે નોટમાં સારા અક્ષરે લખશો તો તમને સમજાશે, વધારે સારી રીતે યાદ રહેશે કે ભાઈ આપણે આ બધું સમજાશે. બરાબર? એટલે હોમવર્ક દરેક વિદ્યાર્થીએ કરવાનું છે મિત્રો, એ આપણા સારા માટે જ છે. આજે આપણે જે અહીંયા સુધી સાયન્સ લાઈન લીધી છે ને, શેના માટે લીધી છે ખબર છે? 10માં સારા ટકા સાયન્સ સુધી પહોંચ્યા એ આપણે સારું હોમવર્ક કરવાની આદતને કારણે જ આપણે અહીંયા આવ્યા છે. જે મિત્રો હોમવર્ક નથી કરી શકતા એને પૂછજો, નથી કર્યું એને પૂછજો. આજે એ લોકો તમારી સાથે નથી. તો 11-12માં પણ આપણે એ જ રીતે આપણે હોમવર્ક, સારું હોમવર્ક કરવાની આદત ચાલુ રાખીશું. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ? તો મિત્રો આશા રાખું છું કે આજનો ટોપિક તમને ગમ્યો હશે અને હવે પછી આપણે નવા વિડીયોમાં એક નવા જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટોપિક સાથે ભેગા થઈશું. તો રજા લઈએ મિત્રો. ગુડ બાય, ઓલ ધ બેસ્ટ.